Good evening يا ولاد، عاملين ايه؟ Today we are going to take the division, okay? Division has 4 strategies, okay? The first strategy is the area model, okay? Area model. تمام؟ الاريا موديل دي بتتعمل ازاي؟ Pay attention please. 64 divide 2. We call 64 the dividend or dividend. في ناس بيقولوها كده وفي ناس بيقولوها كده. We call 2 the divisor. اوكي؟ الانسر احنا عارفين بنسميها ايه في الديفيجن؟ quotient. الانسر we call it quotient. طيب عشان اعمل الاريا موديل هعمل ايه؟ في الديفيجن احنا شفناها المالتيبليكيشن. In division بقى the same. I'm going to make rectangle. Okay. Divided into 2 parts. مين الديفايزر بتاعي؟ الديفايزر بتاعي هو ال2 فهكتبه هنا. اوكي؟ كتبت ال2. Then the first place عندي 60. عايزة أعمل 60 divided 2. طب يعني 2 هو مفيش صوت؟ انتوا مش سامعين؟ كله مش سامع؟ ولا في حد بس مش سامع؟ لو حد مش سامع لو سمحتوا يكتب لي. طب اوكي تمام. I'm gonna to make 2 times what to gives me 60. أنا جبت منين ال 60 دي؟ دي 60. اوكي؟ 2 times what عشان يديني 60. 2 times 30. اوكي؟ put it in a circle. نفس الديفايزر تاني. فاضل كام من ال 60 أنا ما استخدمتوش؟ فاضل 4 أهي. اوكي؟ 2 times what gives me 4. 2 times what gives me 4. 2 times 2. Also put it in a circle. يبقى أنا عندي 2 times 30 يديني 60 و 2 times 2 gives me 4. The 2 numbers in the circle I'm going to add them. 30 plus 2 equal 32. يبقى our quotient equal 32. Okay? Let's take another example so that you can understand more. Okay? 742 divide 7. Okay, I'm going to make my rectangle divided into 2 places. Our divisor is 7. Okay, so I'm going to write 7 here. Our first place is 700. 7 times what gives me 700. Mean times 7 يديني 700. It's 100 and put it in a circle. طيب أنا خدت من ال 742 700. فاضل فيها كام؟ فاضل 42. Okay? Then 7 times what gives me 42? 7 times 6 and put it in a circle. The two numbers I put in a circle, I'm gonna to add 100 plus 6 equal to 106. So our quotient equal 106. Okay, برافو. في ناس حلتها اهي شاطرين. Excellent. طيب another example quickly. يلا بسرعة.
117 divide 5. هنعمل ايه؟ rectangle divided into 2 parts. الديفايزر بتاعنا 5 فأنا هستخدم table 5. I'm going to write it here. First place عندي 100. 5 times what gives me 100. 5 times 2. اوكي. طب ايه اللي فاضل من 117؟ 17. Don't forget to put 2 in a circle. اوكي. اوكي. 17 divide 5. في التيبل عندي في حاجه 5 times حاجه تديني 17؟ No. طب هعمل ايه؟ I'm gonna to step down. ايه النمبر الاصغر من 17؟ smaller than 17. 16. برضو ما ينفعش. smaller than 16 هيبقى 15. يعني كأني في دماغي كده أنا هقسم ال 17 دي into 15 and 2. خلاص؟ يعني ال 17 كأني قسمتها 15 and 2. ال 15 هعملها 5 times what gives me 15 times 3. اوكي. طب وال2 دي remainder. على فكره دي مش 2 دي 20 يا ولاد. دي 20 100 5 times 20 equal 100. اوكي. طيب التو numbers اللي انا حطيتهم في السيركل I'm gonna to add them. هيبقى 20 plus 3 هتبقى 23. طب والريميندر ال2 ده هعمل فيه ايه؟ يبقى our quotient is equal to 23 R2. Our quotient equal 23 remainder 2. Okay? طيب. Another one for area modeling. Okay, number 4. 845 divide 4. أهو الريكتانجل أو الريكتانجل. Okay. هعمل إيه؟ هكتب الفور هنا عشان دي الديفايزر بتاعي. 800 divided 4. 4 times what gives me 800. نركز شوية. تاني باخد أول مكان ال 100 800. 4 times مين يديني 800 times 200. الإجابة بتاعة التايمز هحطها في circle. خلاص؟ أنا خدت من 845 800. فاضل فيها كام؟ فاضل 45. تمام؟ هعمل إيه؟ 4 times what gives me 45. مفيش حاجة times 4 تديني 45. فهعمل إيه؟ هنزل بالظبط زي ما بتكتبوا كده 44. برافو. طيب مين times 4 gives me 44؟ It's 11. طيب أنا خدت من ال 45 44. فاضل كام؟ ريميندر كام؟ في 1 أنا ما استخدمتهاش هكتبها هنا. أوكي برافو. طب التو نمبرز اللي أنا حطيتهم في السيركل هعمل لهم إيه؟ بلس 200 بلس 11 هتطلع 211 remainder 1. يبقى دي الانسر بتاعتي 211 remainder 1. يعني ايه remainder 1؟ يعني في 1 باقي مش هوزعه على حد. اوكي. اخر واحده بقى. يلا 58 divide 7. اوكي اهو ادي الريكتانجل بتاعي. I'm gonna to put 7 outside. اوكي هقسمها into 2 parts. طيب هاخد هنا الرقم ده كام؟ 50 divide 7. في حاجة 50 تنفع أعملها divided 7؟ لا مفيش حاجة 7 times حاجة تديني 50. Again 7 times what gives me 50؟ مفيش. So I'm gonna to step down. هنزل تحت. مين بعد ال 50؟ 49. طيب في 7 times حاجة تديني 49؟
yes 7 times 7 times ايه يديني 49 ها 7 times 7 اوكي طيب I took from 58 49 انا خدت من ال 58 49 فاضل كام هعد من 49 till I reach 58 هلاقي نفسي فاضل معايا 9 طيب 7 times what gives me 9 7 times مفيش اوكي يبقى I'm gonna to step down هنزل يبقى 7 في حاجة times 7 تديني 8 no 7 times حاجة تديني 7 yes 7 times 1 يبقى أنا خدت من ال 9 7 ال 9 دي أنا قسمتها 7 و 2 خدت 7 times A يديني 7 times 1 طب وال 2 يبقى remainder 2 ال 2 numbers اللي أنا كتبتهم في السيركل I'm gonna to add them 7 plus 1 equal 8 and remainder 2 تمام برافو يبقى our quotient is 8 and remainder 2 ده كانت طريقة الاريا modeling اوكي طيب هناخد بقى طريقة الاستيميشن it's the second strategy which is estimation اوكي طيب الاستيميشن ده تعالوا نشوف كده اول example 523 divide 3 I'm going to take the first digit which is 5 هاخد ال 5 دي مش 5 دي 500 اوكي 500 divided 3 هو ينفع اعمل 500 divided 3 no اوكي انا هحط ال 500 دي in a place عايزه اجيب رقم اكبر منها ورقم اصغر منها ينفع اعمله divide 3 يعني هاخد number قبلها ونمبر بعدها before and after مين أقرب نمبر قبل ال 500 ينفع أعمله divide 3 400 no 300 yes يبقى 300 طيب مين بعد ال 500 نمبر أقدر أعمله divide 3 600 يبقى ال 523 دي between 300 and 600 التو numbers اللي أنا خدتهم دول هعملهم divide 3 أهو 300 divided 3 which is equal to 100 600 divided 3 equal to 200 يبقى الquotient بتاعي هقول له our quotient is between 100 and 200 بس ناخد بالنا شايف الرينج قد ايه 100 and 200 فلما الكوشنت بتاعي ممكن يطلع 100 number فهقول له ايه it's not an accurate method يعني الطريقه دي طريقه مش حلوه خالص ان انا اعرف اجيب بيها الكوشنت ليه لان رينج كبير قوي بين 100 and 200 تعالوا ناخد another example يلا 742 divide 4 هيبقى مين؟ أنا عايزة number before 700 ينفع can be divide by 4 which is ممكن تكتبوا لي في الانسرز أنا بشوف تاني اللي مش فاهم تاني بالراحة 700 ما ينفعش أعملها divide 4 هدور على number before it ينفع أعمله divide 4 لا 600 تنفع ولا 500 تنفع يبقى 400 تمام وهدور على نمبر بعدها مين اللي بعد 700 ينفع اعمله divide 4 800 تمام اوكي هعمل بقى ال 400 divided ال 4 هتطلع 100 هعمل 800 divide 4 it's gonna be 200 يبقى الإجابة بتاعتي between our quotient our answer الإجابة هتبقى between
100 and 200. اقولها له ازاي؟ هقول له كده quotient between، يعني الاجابه، انا مش هجيب answer، انا هقول له range، يعني ما بين كذا وما بين كذا. 100 and 200. اوكي، بس طبعا عشان شايفين المسافه قد ايه، يعني ممكن يطلع اي رقم بين 100 وبين 200. فهقول له ايه؟ it's not an accurate method. الطريقه دي مش حلوه. تمام، هي دي الاستيميشن. اوكي، طيب دي السكند ميثود او السكند استراتيجي. تعالوا نشوف الثيرد استراتيجي بالراحه ونركز مع بعض. اوكي، انا I want to tell you something. الديفيجن بالذات ما ينفعش ان انت تسمع بس وخلاص. you have to practice. لازم في الديفيجن تحل بايدك، لازم to use your hand. يلا بينا ناخد الستاندرد ديفيجن بسرعه شويه. الستاندرد ديفيجن ليها ستيبس احنا لازم نحفظها. ايه هي؟ divide times minus and bring down. اوكي، divide times minus bring down. divide, multiply, subtract and bring down. في ناس يقولوا ايه؟ dad, mom, sister, brother عشان يعرفوا الترتيب. dad, mom, sister, brother. اوكي، طب هنشوف ايه مثل الستبس دي هنعملها ازاي. اول number عندي the first number is 416 divide 4. اوكي، عشان اعمل 416 divide 4 I'm gonna to make house of division. house of division، بيت الديفايد. اوكي، هاخد الديفيدند ادخله جوه and the divisor will stand outside. يبقى الديفيدند I'm gonna to put it inside the house والديفايزر هرميه بره. اوكي، هخليه بره يعني. اوكي، الكوشنت I put it up هنا. طيب ازاي هنعملها؟ division باخد from inside to outside، from inside to outside، digit by digit. وفي الستاندرد ديفيجن، في الستاندرد ديفيجن البليس فاليو is not important، مش هركز في البليس فاليو خالص. اوكي، 4 divide 4 يعني ايه اللي تايمز 4 يديني 4؟ 1. يبقى انا كده عملت ايه؟ our first step which is divide. our second step times. النمبر اللي انا كتبته، الديجيت اللي انا كتبته هعمله times. 1 times 4 equals 4. الانسر بتاعت التايمز دي بحطها فين؟ بحطها down. يبقى الانسر بتاعت الديفيجن بحطها up، انسر الديفايد بحطها down. يبقى انا عملت times. التو نمبرز اللي انا حطيتهم تحت بعض هعمل لهم minus. 4 minus 4 which is equal to 0. Then I'm gonna to bring digit down. اهو بصوا هاخد ال1 ده I'm gonna to take it down. طيب 1 divide 4 في حاجة times 4 تديني 1؟ ما ينفعش، لازم رقم أكبر من ال4. مفيش حاجة times 4 تديني 1. So I need help. أنا محتاجة حد يساعدني. help الإيه؟ عشان أكبر ال1 دي، عشان ال1 دي تكبر شوية عشان أعرف أعمل لها divide 4. فهروح لمين؟ I'm gonna to go to the 6 and bring it down هي كمان. فالنمبر بقى 16. بس عشان 6 ترضى تنزل معايا again I have to put in the quotient. لازم أحط في الكوشنت 0. يبقى خد بالك أول ما تعمل 2 drop لازم تحط في الكوشنت 0. اوكي، النمبر عندي النمبر now is 16. So I'm gonna to make الsteps again بتاعتي. 16 divide 4 which is equal to 4. الانسر بتاعت ال4، الانسر بتاعت الديفيجن بحطها فين؟ up.
يبقى انا كده عملت divide. بعد كده هعمل times. 4 times 4 16. الانسر بتاعت التايمز بحطها فين؟ down. بعد كده هعمل minus 16 minus 16 0. اوكي. Our quotient is equal to 104. الكوشنت بيبقى up. تمام؟ تمام. اللي لسه مش فاهم هناخد واحدة كمان. يلا. 69 divide 3. الستبس بتاعتنا ازاي؟ divide times minus bring down. انا عارفة ان هي too much steps. انا عارفة. انا فاهمة. بس هو ده long division. You have to understand it and you have to use it. يعني ما انا مش هقدر اعمل اي حاجة. لازم نفهمها. اوكي؟ واحدة واحدة. هعمل اهو الهاوس اوف ديفيجن. اوكي؟ الديفيدند هكتبه جوه والديفايزر هكتبه بره. اوكي؟ هبدا اعمل الديفيجن بتاعي. 6 divide 3 اهو equal 2. هعمل التايمز اهو 2 times 3 6. هعمل الماينس 6 minus 6 0. هعمل bring down 9. ال9 اللي انا عملت لها bring down دي هعمل لها الستبس تاني again. I'm gonna to repeat the steps. Okay? 9 divide 3 which is equal to 3. 3 times 3 which is equal to 9. 9 minus 9 0. يبقى our quotient equal to 23. تمام؟ هناخد another example. اهو 72 divide 6. هنعمل ايه؟ هنعمل our house of division. 72 will out 6. اوكي؟ 7 divide 6. ينفع 7 divide 6؟ No. So I'm gonna to step down. 6 divide 6 which is equal to 1. أنا نسيت هنحط هنا divide times minus and bring down. اوكي. يبقى عملنا الديفايد. هنعمل بعد كده ايه؟ التايمز. 1 times 6 equals 6. 7 minus 6 equal 1. هنعمل bring down لل2. اوكي. 12 divide 6 which is equal to 2. 2 times 6 equal 12 minus 0 0. ايوه انا عارفه ان انت ممكن تجيب الاجابات على طول بس you have to do the steps. معلش. الكوشنت equal 12. اوكي. تاني هعيد مره كمان اهو for the last time الستاندرد ديفيجن عشان برضو نتاكد. اهي تاني 145 divide 4. Okay, I'm gonna to make house of division. Okay, Hamza, listen. Okay, I'm gonna to write 145 inside and 4 outside. Okay, وبعد كده هعمل 1 divide 4. ينفع 1 divide 4؟ لا ما ينفعش. اوكي يا يحيى فهعمل ايه؟ هاخد ال 14 to help it. اوكي 14 divide 4 ما ينفعش. So what am I gonna do? I'm gonna to step down. 13 ما تنفعش. 12 yes. 12 divide 4 equals to 3. يبقى احنا عملنا الديفيجن. اوكي 3 times 4 equal 12. هعمل الماينس 14 minus 12 2. هعمل bring down. bring down 5. ركز بقى معايا. 25 divide 4 it can't be. So I'm gonna to go down. 24 divide 24 divided 4 which is equal to 6. 6 times 4 equal 24. Subtract equals 1. طيب هنا ما عنديش حاجة to bring it down to stand beside the 1. مفيش حاجة تنزل جنب ال1 ومفيش حاجة times 4 تديني 1. يبقى ال1 ده ايه؟ remainder. يبقى our quotient is equal to 36 remainder 1.
تمام كده؟ دي الستاندرد فورم. تمام؟ هناخد البارشال فورم. دي اللاست استراتيجي او البارشال كوشنت. طيب نركز بقى معايا. احنا في الستاندرد انا قلت البليس فاليو it's not important. في البارشال it's very important. ازاي؟ هناخد نفس الارقام بتاعت الستاندرد عشان to make to compare between them. اوكي؟ 69 divide 3. Also the same steps. It's divide times minus. Okay? I'm going to make house of division 69 inside and 3 outside. But in the partial quotient الانسر الكوشنت مش بنكتبها فوق. No. بنكتبها فين؟ ثانية بس. اوكي. بنكتبها here. الكوشنت بنكتبها هنا. ازاي؟ واحدة واحدة بقى. تعالوا كده نبص مع بعض. 60 divide 3. What times 3 gives me 60? 20. اوكي؟ يبقى 20 times 3 gives me 60. انا عملت الديفايد. هعمل بعد كده ايه؟ التايمز. 3 times 20 اللي انا لسه كاتبه ده equals 60. هحطه هنا. تمام؟ 69 minus 60 equals 9. Again, 3 times what gives me 9? 3 times 3. شايفين انا الكوشن بحطه فين؟ انا بحطه on the right. اوكي؟ بعد كده هعمل times. 3 times 3 دي اللي انا كاتبها it's gonna to be 9. Then I'm gonna to make minus 9 minus 9 equal 0. الرقمين اللي انا كتبتهم في الجنب دول these two numbers I'm gonna to add them. 20 plus 3 which is equal to 23. ده البارشال quotient. هناخد واحدة كمان يلا بسرعة. 72 divide 6. ها divide times minus. Okay, I'm going to build the house. 72 inside and 6 outside. Okay, يلا كده. 70 divide 6. مفيش حاجة times 6 تديني 70. طب ايه اكتر حاجة انا اعرفها times 6؟ 6 times 10 تديني كام بقى؟ 60. اوكي يبقى 10. I'm going to write here 10. يبقى انا عملت الديفايد. تمام؟ بعد كده هعمل التايمز. 6 times 10 60. بعد كده هعمل الماينس 2 1. تمام كده؟ طيب again 12 divided 6 دي احنا عارفينها from the table. We know it from the table. What times 6 gives me 12? 2. I'm going to make the times. 6 times 2 equals 12 minus 0 0. These two numbers I'm going to add them. يبقى our quotient is 12. برافو برافو شاطرين. برافو عليكم. طيب هناخد واحدة كمان يلا في البارشل. ها 416 divide 4. ما ننساش الستبس. divide times minus. ادي الهاوس اوف ديفيجن 416 والديفايزر بحطه هنا. اوكي يلا بينا. عماله اعمل لكم الوان اهو colors ويلا. ها 4 times what gives me 400. مين times 4 يديني 400؟ it's 100. طيب عملت الديفايد. ها هنعمل ايه؟ التايمز. 100 times 4 equals 400. ادي التايمز. هنعمل الماينس. It's gonna to be 16. طيب
4 times what gives me 16 times 4. هعمل التايمز. 4 times 4 16 minus 0 0. So our quotient is 104. اوكي، ناخد واحدة كمان بسرعة ولا التايم بتاعنا قرب خلاص؟ اوكي. 145 divide 4 وما ننساش الستبس divide times minus. Here is the house of division 145 divide 4. اوكي، هنعمل ايه؟ ممكن تفكروا فيها كده، هسيب لكم دقيقة تحاولوا تحلوها انتوا بالستبس. طيب هنعمل ايه؟ 100 divide 4. 4 times what gives me 100. في حاجة times 4 تديني 100؟ لا مفيش. هنزل تحت خليها 90. 4 times حاجة تديني 90؟ لا مفيش. هنزل تحت 4 times حاجة تديني 80؟ yes. 4 times 20. اوكي، 4 times 20. تاني هقولها تاني، الرقم ده 100. 4 times what gives me 100؟ nothing، مفيش. هنزل عن ال 100. I'm going to step down. اوكي، هتبقى 90. مفيش. 4 times حاجة gives me 90، أنا مش عارفها، أنا ما أعرفهاش. طب هنزل عن ال 90 هتبقى 80. 4 times what gives me 80 times 20. صح؟ وبعد كده يبقى أنا كده عملت الديفايد. النمبر ده هعمله تايمز ده. 4 times 20 it's going to be 80. ادي التايمز. هعمل الماينس. اوكي، 5 minus 0 5. 14 minus 8 6. طيب ده 60. 4 times what gives me 60؟ ما اعرفش. طب step down. 4 times what gives me 50؟ برضو I don't know. 4 times what gives me 40؟ yes. 4 times 10. تمام، انا عملت الديفيجن. هعمل التايمز. 4 times 10 40. تمام، هعمل الماينس. it's going to be 25. طيب from our table بقى what times 4 gives me 25؟ it's 6. هعمل التايمز. 4 times 6 24. هعمل الماينس، هيبقى فيه 1. انا امتى اعرف ان المساله بتاعتي خلصت؟ خلاص لما اللي بيطلع لي ده is smaller than the divisor. لازم الريميندر يبقى smaller than the divisor. يبقى our answer is 20 plus 10 plus 6 which is equal to 36. remainder 1. ما تنساش الريميندر، كله كاتب لي 36. remainder 1. don't forget the remainder. تمام. هم دول الفور استراتيجيز، وان شاء الله تكونوا فهمتوهم. اللي ما فهمش who didn't understand please listen again and you have to do it by your hand. to understand division، عشان نفهم الديفيجن لازم نعملها بإيدنا. you have to do it and practice on it كتير. please take each strategy by itself. هناخد الاستراتيجي مثلا الفيرست استراتيجي حل عليه 4 أو 5 مسائل، والسكند 4 أو 5 مسائل. كل استراتيجي حل عليها لوحدها لحد ما تفهمها تماما، وبعدين شوف الاستراتيجي اللي بعدها. اوكي، جود باي جونيور 4. كنت متلخبطه قوي.